सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला मैं तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज़ इस समय पूरे देश का अपडेट तुहानूं दवांगे। ये अंकड़े जो दस रहे हैं असीं तुहानूं किते ना किते डराउण वाले ने। मरण वालियां दी गिणती इस समय देश दे विच 2000 तो पार पहुंच चुकी है। 2100 लोग हुण तक टोटल गिणती असीं दस रहे हैं 2100 लोग हुण तक देश दे विच कोरोना की वजह दे नाल जान गवा चुके ने ते मरण वालियां दी गिणती 2100 तो पार पहुंच चुकी है। 2109 तक गिणती पहुंची है ते पिछले 24 घंटिया ने सब तो ज्यादा किते ना किते परेशान किया है। 24 घंटिया 128 लोगों की मौत की खबर देश भर तो सामने आई है ते 3270 नवे केस रिपोर्ट किए गए ने। देश के हुण तक कोरोना के 62,939 मामले हो चुके हैं, यानी 63,000 तक ये अंकड़ा तकरीबन पहुंच चुका है। 63,000 हुण तक असीं दूजे देशों का ही जिक्र कर रहे थे, पर तुहानूं दस दईए कि मौतों की गिणती लगातार वधदी हुई ते 15 या 16 अजिहे देश ने जिथे 2000 तो वध लोगों ने कोरोना की वजह के नाल दम तोड़िया ते उस लिस्ट दे विच हिंदुस्तान भी पहुंच चुका है। हालांकि रफ्तार जिहड़े ठीक हो रहे हैं उन्होंने भी बहुत वधिया इस समय तुसीं कह सकते हो, क्योंकि करीब 20,000 लोगों ने कोरोना नूं मात भी दे दी है। इस 20,000 के करीब लोग ठीक भी हुए ने, पर गिणती लगातार वधदी हुई। और पिछला एक पूरा हफ्ता तुसीं देखो तो रोजाना 3,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। एक पूरी एवरेज बनती नजर आ रही है कि 3,000 तो प्लस, कभी 3500, कभी 3200, कभी 3500 प्लस। तो अज एक बार फिर तो जो जानकारी साडे कोल पहुंची है 24 घंटिया दे विच 3270 3,270 नवे मामले रिपोर्ट किए गए ने देश दे विच कोरोना के वायरस के लपेट दे विच आए। जो मरण वालों की गिणती 2100 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटिया दे विच 128 मौतां लोकां दीयां हो चुकियां ने ते टोटल गिणती इस समय देश दे विच 2109 तक पहुंच चुकी है, जिहड़े लोकां ने अपनी जान गवा दी कोरोना वायरस की वजह दे नाल। तां इटली अमेरिका वर्गे देशों के एग्जाम्पल इस समय साडे सामने हैगे ने, पर बावजूद इसके कर्फ्यू होया, लॉकडाउन होया, पर गिणती लगातार वध रही है ते एहतियात सानू खुद ही रखने होंगे। इस विचाले ये अंकड़े इस वाल भी इशारा कर रहे हैं कि अजे भी खतरा टलिया नहीं। एहतियात सानू लंबे वेले तक रखने होंगे। मुंह ते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सब का ख्याल लाजमी तौर पर रखना होगा। और पंजाब का भी तुहानूं अपडेट देने कि इस समय पूरे पंजाब दे विच की हाल है। पंजाब दे विच भी मामले लगातार वध रहे हैं। हालांकि रफ्तार पिछले 24 घंटिया दे विच थोड़ी जी सकून देने वाली है, क्योंकि थोड़ी रफ्तार नहीं बहुत रफ्तार पंजाब दे विच घटी है। 24 घंटिया दे विच 32 नवे मामले पंजाब से सामने आए ने ते गिणती हुण 1788 तक पूरे पंजाब दे विच पहुंच चुकी है, जो टोटल पॉजिटिव केसेस हैगे ने। ये भी तुहानूं दस दईए कि जलंधर 17 केस आए ते जलंधर हुण तक मामले 175 हो चुके हैं। लुधियाना रेलवे के 2 जवानों सने 3 पॉजिटिव मामले सामने आ गए। फतेहगढ़ साहब ते गुरदासपुर दे विच भी 5 मामले सामने आए नवे। रोपड़ दे विच 4 ते मानसा दे विच 1 नवा केस सामने आया। 24 घंटे दे विच हॉटस्पॉट अमृतसर दे विच कोई नवा केस नहीं है ते पंजाब दे विच कोरोना दे नाल मरण वालियां दी गिणती भी वधी है। लुधियाना दे विच एक होर मौत हुई है। हुण तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ लुधियाना दे विच 6 लोग दम तोड़ चुके ने। गिणती वधदी हुई ये भी तुहानूं दस दईए कि सूबे दे विच हुण तक 157 लोग ठीक भी होए ने, यानी कि 157 लोगों ने कोरोना नूं मात भी दी। ओवरऑल पंजाब का असीं तुहानूं हाल दस रहे हैं ते इस समय सब तो ज्यादा मामले अमृतसर च ने 287, जबकि जलंधर 175, तरनतारन 161 मामले ने, लुधियाना 128 ने, गुरदासपुर 122 ने, नवांशहर 104। ये 6 जिले का जिहड़े मैं तुहानूं दस दियां 100 का अंकड़ा पार कर चुके हैं। तो किते ना किते इन्हां तो ज्यादा टेंशन है, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हुए इस समय पंजाब दे विच। अगली खबर का रुख करते हैं। दिग्गज हॉकी खिडारी बलबीर सिंह सीनियर के नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हालत गंभीर है उन्होंने। जी हाँ, अस्पताल के विच उन्होंने भर्ती करवाया गया। फेफड़ियां इंफेक्शन तो बाद उन्होंने हालत बिगड़ी है। ये भी तुहानूं दस दईए फोर्टिस अस्पताल के विच बलबीर सिंह सीनियर नूं भर्ती करवाया गया है। उन्होंने साह लैण दे विच थोड़ी दिक्कत के लक्षण अजिहे पाए जा रहे थे कि शायद कोरोना वर्गी कोई दिक्कत ना होवे। उन्होंने फेफड़ियां दे विच इंफेक्शन होया ते उस तो बाद तुहानूं दस दईए कि उन्होंने कोरोना टेस्ट भी दिता गया है। हालांकि अजे तक रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक बलबीर सिंह सीनियर की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। उन्होंने हालत जरूर इस समय जी नासाज लग रही है। करीब 96 साल की उम्र है उन्होंने। 10 अक्टूबर 1924 च उन्होंने जिहड़ा जन्म होया सी बलबीर सिंह सीनियर का, ते ओह हॉकी के दुनिया दे विच चंगा नाम कमा चुके हैं। फील्ड हॉकी दे विच 1952
ਸਮਰ 올림픽ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 95 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੜਕੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਖੜਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੜੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੜਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਆਇਤ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਪੰਕਜ? गौरव, सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि बहुत सारे विधायकों के भी फोन न्यूज़ 18 को ला रहे हैं और वो एक इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री ही अधिकारियों तो खफा नहीं ने, विधायक कांग्रेस के भी जड़े ने वो खफा ने। और राजा अमरिंदर सिंह बराड़ जिन्होंने इतों तक कह दिता कि अगर मेरे को पावर होवे मैं मुख्यमंत्री होवां तो तहसीलदार भी ना लावां अजिहे चीफ सैकटरी नूं जिस तरीके का रवैया चीफ सैकटरी का है। और फोन से हुणे गलबात राजा वड़िंग होरां दी न्यूज़ 18 दे नाल होई है और उन्होंने इस गल का कहा कि मैं मुख्यमंत्री नूं भी मिलांगा और मैं पहला विधान सभा च भी मसला चक चुकिया कि चीफ सैकटरी अनजान बन जाते हैं, उन्हों का एटीट्यूड बिल्कुल गलत है और सिर्फ मंत्री नहीं विधायकों के नाल भी वो अजिही ही रवैया जिहड़ा अपनाते हैं और इस करके होर काबिल अफसर ने उन्होंने चीफ सैकटरी लगाया जाए। इस तरीके का बयान जिहड़ा राजा अमरिंदर सिंह बराड़, राजा वड़िंग भी जिन्होंने कहा जाता है गिद्दड़बाहा तो विधायक ने, राहुल गांधी की टीम से मन्ने जाते हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट जी दी है। और सिर्फ राजा वड़िंग ही नहीं, 6 विधायकों के होर फोन जोड़े ने न्यूज़ 18 के कोल आए ने, उन्होंने भी इस गल नूं कहा है कि असी भी काफ़ी ज़्यादा निराश हाँ जिस तरीके नाल अधिकारियों का रवैया रहिंदा वा। और हुण ये खड़का तड़का अधिकारियों और मंत्रियों का या अधिकारी और कांग्रेस के लीडरों का अगे कितों तक जाएगा, ये आने वाली सियासत किस तरीके दे नाल बदलदी और की मुख्यमंत्री इस ते ढिल पा पाते हैं या फिर जिस तरीके नाल कल दोवां पासे खड़का दड़का होया वा
ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ 2-3 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ। ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ, ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਐਜ਼ ਅ ਬੌਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨੇ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸਣ। ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, MLAs ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ MLAs ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ MLAs ਨੂੰ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਾਈਨਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जे कल ये गल हुई है तो मिनिस्टर्स नूं उठ के बाहर आना पिया। ये गल उहदे विच जिस किस्म की इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि चीफ सैकटरी का जिहड़ा तौर तरीका सी मंत्रियों प्रति वो ठीक नहीं सी। तो मैं अपने छोटे भाई राजा वड़िंग का जिहड़ा ये संदेश है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, ये बिल्कुल ठीक है। जे वो पंजाब के अपने मंत्रियों नाल खड़े ने, पंजाब की गवर्नमेंट नाल खड़े ने, उन्होंने इमीडिएटली चीफ सैकटरी ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਕਤਵਰ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਘਰ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਈ ਭਾਈ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ 'ਚ ਹੋਈ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਬੈਠੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਬਿਠਾਉਣ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਅਫਸਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ?
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ, ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 3.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿੰਪੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਸਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 2 3 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਡਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ, ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਨੇ ਬਣੇ। ਉਂਝ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੰਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਮਗਰੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਗਰਿਮਾ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ, ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਓ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਿੱਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਤਾਰ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।